بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹک ٹاک پر خواتین اور لڑکیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خواتین اور لڑکیوں کا رجحان جو ہے وہ آئے روز ٹک ٹاک پر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے۔ یہاں دو سوالات جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ کیا سوشل میڈیا پر خواتین کو نہیں آنا چاہیے، یا دوسرا سوال کہ کیا سوشل میڈیا پر خواتین کو اپنی آئیڈینٹی جو ہے، اپنا جو تشخص ہے کہ عورت کیا ہوتی ہے، کیا اس کو جو ہے اس جو ہے وہ پیرائے میں عورت کو آنا چاہیے؟ یہ دونوں الگ الگ سوالات ہیں۔ بدقسمتی سے جو ہے دونوں طبقے جب مقابلے میں آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک طبقہ جب کہتا ہے کہ خواتین کو نہیں آنا چاہیے، تو جو طبقہ سامنے ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ خواتین کو سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا خواتین کو استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، استعمال کر سکتی ہیں۔ اسلام نے اس میں کوئی جو ہے ممانعت نہیں رکھی ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہے وہ یہاں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا خواتین کو جو ہے وہ اپنی حدود سے باہر نکل کر سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا مطلب جو ہے وہ غلط لیا جاتا ہے۔ سوچ خواتین کی اور بچیوں کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ جو میسج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے آتا ہے، ویسٹرن جو سوچ ہے وہ جس طرح سے میسج ہمیں دے رہی ہوتی ہے کہ جی آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے شارٹ ڈریس پہننا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ ڈانس کرنا ہے، اس طرح سے گانے گانے ہیں۔ یہ میسج جو ہے وہ جو ہمارا مغرب کی طرف سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اس میسج کو ہم لے کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں بلائنڈلی۔ ہمیں یعنی کہ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے جو سرکمسٹینسز ہیں وہ کیا ہوں گے۔ یہ ایک الارمنگ چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری خواتین، ہماری بچیاں جو ہے وہ سب سے پہلے یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ عورت کی حیثیت کیا ہے کسی معاشرے کے اندر۔ اچھا، کیا ہماری عورت جو ہے واقعاً چاہتی ہے کہ وہ اسی طرح کا مقام، اسی طرح کی عزت حاصل کرے جس طرح کی عزت اور مقام جو ہے وہ مغرب میں کسی عورت کو جو ہے وہ حاصل ہے؟ تو یہ ایک خوش فہمی بن جائے گی۔ کیونکہ مغرب کے اندر عورت کے مقام اور عزت کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ عورت کو جو ہے وہ کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے وہاں پہ۔ بظاہر جب تک وہ لوگوں کی جو ہے وہ جنسی تسکین کا باعث بنی رہتی ہے، تب تک تو وہ کوئی مقام رکھتی ہے، کوئی عزت رکھتی ہے، کوئی احترام رکھتی ہے۔ اگر یہ جنسی تسکین کا باعث نہ بنے تو ایسی عورت کی وہاں پہ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں۔ یعنی کہ ہمارے ہاں یہ سوچ جو پیدا کی جا رہی ہے کہ جس طرح مغرب جو ہے وہ مغرب میں خواتین جو ہے وہ عزت حاصل کر رہی ہیں، اس طرح کی عزت جو ہے وہ یہاں بھی حاصل ہونی چاہیے۔ تو وہ عزت جو ہے وہ صرف خام خیالی ہے ہماری عورت کی۔ جب اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھلے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں خواتین جو ہے، وہاں کی جو خواتین ہیں وہ عزت کے نام کے اوپر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور ایک مجبور اور محقور جو ہے عورت کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہی ہے۔ یہ سوچ جو ہے یہ خطرناک سوچ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا عورت ہماری جو ہے حجاب کے ساتھ ٹک ٹاک استعمال کر سکتی ہے؟ کیا عورت جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ ایک اچھا پیغام دے سکتی ہے؟ تو یہ پیغام ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی دنیا کے ویپن کو جو ہے وہ دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہے
तबाही के लिए, बर्बादी के लिए और तखरीब के लिए और एक तामीर के लिए। अब तखरीब के लिए तो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। शर फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मजलूम कौमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है एक असलहा। लेकिन एक ऐसा वेपन कि जो तामीर के लिए इस्तेमाल हो, वो कैसा वेपन है? क्योंकि वो जब जो है वो किसी अच्छे काम की जो है वो हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो तब ऐसा जो वेपन होता है वो वेपन जो है वो तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज औरत अपने मुकम्मल इस्लामी हिजाब के अंदर एक अच्छा पैगाम देने के लिए कुरान की आयत मौजूद हैं। कुरान की आयत को साथ लेके हम चल सकते हैं, आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की रवायात को हम लेके चल सकते हैं। हमारी ख़वातीन जो हैं वो मुकम्मल इस्लामी हिजाब, लेकिन बस एक शर्त है कि शरई हिजाब हो। हमारी मनपसंद जो है, हमारा मनपसंद हिजाब नहीं होना चाहिए। ये सोच नहीं होनी चाहिए कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हिजाब हो, ऐसा हिजाब नहीं होता। हिजाब वो है कि जो अल्लाह ने जिस तरह की जो है वो शरई हिजाब की जो पाबंदी आयद की है, बस वो हिजाब जो है वो ज़रूरी है। ऐसे हिजाब के साथ आप एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो दुनिया तक कन्वे कर सकते हैं और आप इस्लाम फैला सकते हैं। इस्लाम के नुमाइंदे बन के आप जो है आप इस्लाम की हवाले से कोई अच्छी बात जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी ख़वातीन और बच्चियां ये समझने लगी हैं कि शायद जो है वो जिस तरह से प्रैंक्स, जिस तरह से गाने, जिस तरह से डांस जो है वो मगरिब की औरतें और बच्चियां जो है वो कर रही हैं, इस तरह के ही हम करेंगे तो तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, तभी अच्छे लाइक्स मिल सकते हैं, तभी जो है वो हमें सब्सक्राइब कोई करेगा। ऐसा अगर इंसान जो है, अगर एक औरत, एक लड़की, एक मोमिना लड़की जो है वो इसलिए हिजाब उतार देती है, इसलिए जो है वो इस्लाम से दूर चली जाती है, इस्लाम की मुखालफत करना शुरू कर देती है कि वो ज़्यादा लाइक्स हासिल कर सके, ज़्यादा सब्सक्राइब्स जो है वो हासिल कर सके, तो फिर आप देख लें कि हमने अपनी जो आप समझें कि इज्जत नफ्स है उसको बहुत बहुत कम कीमत में जो है वो बेच दिया। ज़रूरी है कि हमारी औरत अपने मकाम को, अपनी हैसियत को समझे। औरत का मकाम, औरत जब जो है वो माँ बनती है तो वो जनाब मरियम की पैरोकार है। देखिए कहाँ कौन सा मकाम है जनाब मरियम का, उनकी पैरोकार है। और जब बीवी बनती है तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पे अमल करती हुई नजर आती है और वैसा मकाम हासिल करती है। और जब ये मकाम हासिल करती है तो पूरी जन्नत में बैठे तमाम मलाइका, तमाम हूरें जो है वो उनके ऊपर जो है वो रहमत नाजिल, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल करने की दुआ करते हैं। और हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि आज फलाने ने हमें लाइक क्यों नहीं किया, आज फलाने ने हमें जो है वो कमिट हमारे ऊपर क्यों नहीं किया। खुदा इस सोच को जो है वो चेंज करें। आप अपना तशख़्ख़ुस दुनिया को दिखाएं। आप मुसलमान हैं, आप एक बाप के लिए इज्जत का बायस बने, आप एक भाई के लिए इज्जत का बायस बने, एक बेटे के लिए इज्जत का बायस बने। आज कई बच्चों की माएँ जो है वो अपने हिजाब उतार के फेंक रही हैं और जनाब डांस कर रही हैं और गाने गा रही हैं। क्या इज्जत है? ऐसी औरत की क्या इज्जत है मुआशरे के अंदर कि वो ऐसा करना शुरू कर दे। लिज़ा ये ऐसी सोच जो है ये ख़त्म करने की ज़रूरत है और औरत जो है वो अपने बेहतरीन तशख़्ख़ुस के साथ, अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ जो है वो कुरान की आयत के ज़रिए से और अल्लाह ताला के फ़रामीन और बाकी जो है आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन जो है, सहाबा किराम के फ़रामीन जो है, उनके ज़रिए से जो है वो बेहतरीन पैगाम पहुंचा सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।